اس لیے اللہ کے لیے معاشرے کو جوڑنے کا کام کریں، معاشرے کو ترقی پر لے جانے کا کام کریں۔ آج کے جو حالات ہیں، جس طرح سے ہم گھرے ہوئے ہیں، جس طرح سے دشمن ہمارے خلاف سازشیں کر کے ہمیں برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، پھر ہم بھی اپنی قوم کو، اپنی ملت کو برباد کرنے اور نیچے کرنے میں لگیں گے تو پھر دشمن کو تو کسی کام کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر حق بات کے نام پر ایسے ایسے مضامین لکھے جاتے ہیں جس کا اسلوب خود بتاتا ہے اس کا حق مقصد نہیں ہے، دشمنی مقصود ہے۔ ایسے الفاظ، ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے جو پکار پکار کر کہتی ہے کہ اس میں اخلاص نہیں ہے، اس میں دشمنی چھپی ہوئی ہے۔ تو کہاں تک ہم اس طرح سے اپنی ملت کو توڑتے رہیں گے؟ آج کی سب سے پہلی ضرورت اور آج کے دن کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول کریں۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ومن والہ، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے میں پھر ایک مرتبہ آپ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو پوری ملت اسلامیہ کے لیے، بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے اور پوری دنیا کے لیے خیر، برکت، عافیت، راحت، سکون، اطمینان اور امن کا باعث کرے۔ اور اللہ تعالیٰ اس عید میں جو نیک اعمال کیے جا رہے ہیں، نماز ہو، قربانی ہو یا اور دوسری چیزیں ہوں، اس کے ذریعے اچھے فیصلے ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاگو ہوں۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عید کا دن یہ محبت کا دن ہے، آپس میں ایک دوسرے سے قربت حاصل کرنے کا دن ہے۔ یہ دن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، ہم کدورتوں کو دور کریں، ہم دوریوں کو ختم کریں، ہم اپنے اپنوں سے بھی گلے لگائیں، اپنے دشمنوں سے بھی گلے لگائیں تاکہ دل صاف ہو۔ ہم تحفے تحائف بھیج کر، ہم مبارکبادیاں دے کر، ہم آپس میں ایک دوسرے سے مسکرا کر مل کر یہی پیغام دیتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے مل کر رہنے والے ہیں، ہم معاشرے کو جوڑنے والے ہیں، ہم توڑنے والے نہیں ہیں۔ یہی پیغام ہے جو یہ دن ہمیں دیتا ہے۔ تو ہمیں آج کے دن سب سے پہلا جو کام یہ کرنا چاہیے کہ آپس میں مل کر رہنا چاہیے، دلوں کو جوڑ کر رہنا چاہیے، الفت اور محبت کو آپس میں پیدا کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، عید کے دن تکبیرات کہی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ بار بار یہ زمزمہ زبان سے ادا کر کے، یہ تکبیر کے الفاظ زبان سے ادا کر کے اللہ تعالیٰ میں پیغام دیتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کی عظمت کو بٹھائیں، اللہ کی محبت کو دل میں بٹھائیں، اللہ کے یقین کو دل میں بٹھائیں، اپنا تعلق ہم اپنے پروردگار سے جوڑ دیں، اپنے اندر ہم ہمت اور حوصلہ پیدا کریں، اللہ کے علاوہ اور کسی سے ہماری امیدیں نہ بن پائیں، تمنائیں نہ بن پائیں۔ ہمارا جو بھی مسئلہ ہو ہم اللہ سے رجوع کر کے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر حل کرنے کی کوشش کریں، اور ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت کو بٹھائیں، اللہ کے خوف کو بھی بٹھائیں، اللہ کی محبت کو بھی بٹھائیں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ جس دل میں اللہ کی محبت ہو، جو دل اللہ سے مضبوط تعلق رکھنے والا ہو، جس دل میں اللہ کا خوف اور اس کا رعب ہو، وہ دل پھر کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اس دل میں پھر اور کسی کی محبت بستی نہیں ہے، وہ دل اور کسی سے ڈرتا اور خوف کرتا نہیں ہے۔ تو یہ بیوقوفی کی بات ہے اور یہ بےہودگی کی بات ہے کہ ایک مسلمان جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ کسی دوسرے سے ڈرے،
وہ کسی دوسرے کے سامنے جھک جائے، وہ اپنا ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلائے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے، مسلمان سر کٹا سکتا ہے، سر جھکا نہیں سکتا ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو قربان کر سکتا ہے، دوسرے کی قربانی کا بکرا نہیں بن سکتا۔ تو ہمیں یہ یقین دلوں کے اندر بٹھانا چاہیے کہ ہم اس پروردگار کے ماننے والے ہیں جو پروردگار پوری کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا ہے، جس کے ہاتھوں میں پورے کائنات کی باغ دوڑ ہے، جس کے اشاروں پر دنیا کا نظام چلتا ہے، جس کے فیصلوں پر دنیا قائم ہے۔ یہ یقین ہمیں رہنا چاہیے، اور یہ یقین رہنا چاہیے کہ اسی پروردگار سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اور کسی سے جڑنا یہ ہمارے لیے توہین ہے، بے عزتی ہے۔ تو یہ تکبیرات کا ہمیں پیغام ہے۔ تیسری چیز، یہ عید کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو سارے انبیاء کے باپ کہلاتے ہیں، ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، اور وہ اخلاص کا پرتو تھے، جو جد و جہد اور قربانیوں کا دوسرا نام ہے، ان کو یاد کرنے کے لیے ہے۔ ان ایام میں وہ اعمال ادا کیے جاتے ہیں جن کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہو، چاہے وہ حج کے اعمال ہیں، چاہے وہ قربانی کے اعمال ہیں، یہ سارے اعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج کے دن میں ان اعمال کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کریں، کس طرح سے وقت پڑنے پر اپنے آپ کو انہوں نے آگ میں ڈالنا گوارا کیا، لیکن دشمنوں کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ دین کے لیے اپنے ماں باپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر بار کو چھوڑنا گوارا کیا، لیکن بے دین اور لا دین طاقتوں کے سامنے جھکنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ اپنے اکلوتے بیٹے اور اپنی بیوی کو ایک بنجر اور بے آب و گیاہ زمین جہاں نہ دانا تھا نہ پانی تھا، اللہ کے حکم پر وہاں چھوڑنا گوارا کیا، لیکن اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئے۔ اور اس سے بڑھ کر جب اللہ کی طرف سے حکم آیا اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا امتحان ان سے مقصود رہا کہ اللہ نے ایک فرزند ان کو بڑی تمناؤں کے بعد دیا تھا، بڑی دعاؤں کے بعد دیا تھا، بڑی آرزوؤں کے بعد دیا تھا، جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کر چلنے کے قابل ہو گیا، اپنی زبان میں ان سے بات کرنے کے قابل ہو گیا، اب بچے کی محبت دل میں بڑھنے لگی۔ اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ میرا بندہ، میرا محبوب، اس کا تعلق اس کے بیٹے سے زیادہ جڑ جائے۔ اللہ نے امتحان لیا اور انہیں حکم دیا کہ میرے خاطر تم اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ بندہ جو میرا محبوب ہے، میرا خلیل ہے، یہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر کے اللہ نے ان کی تربیت کروائی تھی، تو وہ بندہ کیسے اللہ کی محبت کو چھوڑ کر اپنے بیٹے کی محبت کو مقدم قرار دیتا؟ وہ اللہ کا بندہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوا اور اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا، بلکہ اس کو لٹا کر اس کی گردن پر انہوں نے چھری بھی رکھ دی۔ اللہ کو قربانی مقصود نہیں تھی، بلکہ ان کا جذبہ دیکھنا مقصود تھا، ان کی محبت دیکھنی مقصود تھی، ان کی نیت اور ان کی صلاحیت اور ان کا عزم و حوصلہ دیکھنا مقصود تھا۔ اللہ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا جس کی قربانی انہوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو کرنے کا حکم دے کر ان دنوں میں یہ پیغام ہمیں دیتا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ماڈل اور نمونہ بنائیں۔ خود قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھنے والا ہے ان کے لیے ان لوگوں میں بہترین نمونہ ہے، ان لوگوں میں
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों में। ये क्यों कहा कि ये पैगाम ऐसा पैगाम है जो सारे पैगामात पर हावी है। अगर किसी के दिल में सरफरोशाना जज्बा पैदा हो गया, ये हौसला पैदा हो गया, अल्लाह पर अटूट भरोसा हो गया और अल्लाह के लिए सरधड़ की बाजी लगाने का जज्बा पैदा हो गया, वो इंसान फिर किसी ताकत के सामने झुकता नहीं है। वो दीन के मुकाबले में और किसी चीज को तरजीह नहीं देता है। ये किस्से हमें बुलंदियों की तरफ परवास करने की दावत देते हैं। ये हमारे दिलों को गंदगियों से, गलत जज्बात से पाक करने की दावत देते हैं। ये हमारे अंदर अज़्म, हौसला और बुलंद हिम्मती पैदा करने की दावत देते हैं और हमें ये पैगाम देते हैं, जब हमारी नजर ऊपर होगी, बुलंद चीजों पर होगी, बुलंद अमाल पर होगी, तो फिर छोटी छोटी चीजों में हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। खेल कूद में, नाच गाने में, हुल्लड़ मचाने में हम कभी अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। जिसके सामने बड़ा मकसद होता है उसको छोटी छोटी चीजों से कोई दिलचस्पियां नहीं होती है। ये आज का दिन, आज के अमाल हमें ही पैगाम देते हैं। हम अपनी नजरों को बुलंद रखें, फिक्रों को बुलंद रखें, अक्ल बुलंद रखें, हौसला बुलंद रखें, जज्बात बुलंद रखें, किरदार बुलंद रखें, अखलाक बुलंद रखें, अमाल बुलंद रखें। हर चीज में हम दूसरों से ऊपर हों, हर चीज में हम बड़ी चीजों को सोचने वाले हों। ये हमें आज का दिन पैगाम देता है। तीसरी चीज, आज की जो कुर्बानी है, ये कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जैसे बताया यादगार है। इस कुर्बानी का एक अहम पैगाम ये है कि हम अपने नफ्स पर कंट्रोल करें। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, इन दोनों ने अल्लाह के हुक्म के खातिर अपने नफ्स पर कंट्रोल किया। आज सबसे ज्यादा अपने नफ्स पर कंट्रोल की जरूरत है। जब नफ्स शरीयत के ताबे होगा, नफ्स को शरीयत के ताबे करने की जरूरत है, अल्लाह की खुशनुदी और रजामंदी के ताबे करने की जरूरत है। जब नफ्स अल्लाह के ताबे होगा, अल्लाह के अहकामात के ताबे होगा, शरीयत के ताबे होगा, तब फिर वो नफ्स वो काम नहीं कर सकता जो शरीयत के खिलाफ हो। वो नफ्स कभी दूसरों के खिलाफ साजिशों पर आमादा नहीं हो सकता। सारी बीमारियां जो आज हमें नजर आती है माशरे में, चाहे वो एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी की सूरत में हो, हसद, बुग़्ज़ और कीने की शक्ल में हो, उन सारी बीमारियों की वजह यह है कि हमारा नफ्स हम पर गालिब है। हमारा नफ्स शरीयत पर गालिब आ रहा है। हम अपने नफ्स के ताबे हो चुके हैं। और नफ्स के बारे में अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, ये नफ्स जब शरीयत के ताबे नहीं होगा तो ये नफ्स बुराई का सबसे बड़ा दाई होगा, सबसे ज्यादा बुराइयों की तरफ आमादा करने वाला इंसान का अपना नफ्स है। इस नफ्स को हम दबा कर रखेंगे तो फिर अच्छे अमाल जाहिर होंगे। ये नफ्स जब गालिब आ जाएगा तब बुराइयां ही बुराइयां माशरे में फैलेगी। जैसे गोबर और खाद होता है, इस गोबर और खाद को हम दरख्त के नीचे दफन करेंगे, खेत के नीचे दफन करेंगे, उस पर मनो मिट्टी डाल देंगे, तो ये खेत, ये खाद और ये गोबर हरियाली की उगने का सबब बनता है, दरख्त के अंदर जिंदगी के पैदा करने का सबब बनता है, फल और फ्रूट और गल्ले और दाने को पैदा करने का सबब बनता है। लेकिन यही गोबर जब मिट्टी के ऊपर रहेगा पूरे माशरे को बदबूदार करने का सबब बनेगा। यही हमारा नफ्स है। ये नफ्स शरीयत के ताबे होगा तो फिर अच्छे अच्छे अमाल जाहिर होंगे, वरना अगर ये नफ्स गालिब रहेगा पूरा माशरा बदबूदार हो जाएगा। आज यही सूरत हाल है। अफसोस होता है आपस में एक दूसरे के दुश्मन बनते चले जा रहे हैं। माशरे को तोड़ने के काम में हम लगे हुए हैं। किसी की तरक्की नहीं देखी जाती है। कोई अच्छा काम करता है हम उसकी टांग खींचने के लिए तैयार रहते हैं। किसी का कारोबार आगे बढ़ता है हम उसके खिलाफ लगाई बुझाई करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई दीन के काम में आगे बढ़ता है हम उसके खिलाफ साजिशें करने में लग जाते हैं। कहां तक हम पहुंच गए इस नफ्स की गुलामी की वजह से। हालांकि शरीयत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, मन दार्रल्लाहु बिही व मन शाक्का
शाक़ल्लाहु अलैहि, कहा जो दूसरों को तकलीफ देता है अल्लाह उसको तकलीफ में मुब्तला करते हैं। जो दूसरों को तोड़ने में लगता है, मशक्कत और परेशानी में डालने में लगता है, अल्लाह उसको तोड़ते हैं, अल्लाह उसको मशक्कत और परेशानियों में डालते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। हम अगर दूसरों के बारे में उल्टा सोचेंगे, हम दूसरों को गिराने की कोशिश करेंगे, हम दूसरों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, हम दूसरों के खिलाफ साजिशें करेंगे, हम दूसरों को उनके मकाम और मर्तबे से गिराने की कोशिश करेंगे, अल्लाह की ताकत भी उसके पीछे रहती है, वो भी उसको गिरा कर रहती है, वो भी उसको तोड़ कर रहती है। तो इसलिए अल्लाह के लिए माशरे को जोड़ने का काम करें, माशरे को तरक्की पर ले जाने का काम करें। आज के जो हालात हैं, जिस तरह से हम घिरे हुए हैं, जिस तरह से दुश्मन हमारे खिलाफ साजिशें करके हमें बर्बाद करने पर तुला हुआ है, फिर हम भी अपनी कौम को, अपनी मिल्लत को बर्बाद करने और नीचे करने में लगेंगे, तो फिर दुश्मन को तो किसी काम की जरूरत नहीं होगी। फिर क्या होगा हमारा मुस्तकबिल, कैसे कौम तरक्की करेगी? हमें शिकवा होता है दुश्मनों से। हम अपने गिरेबान में जरा मुंह डालकर देखें, हम क्या कर रहे हैं दूसरों के खिलाफ। माशरे को तोड़ना इतना बड़ा गुनाह है, हम सोच नहीं सकते। कितनी सख्त से सख्त वाइदें सुनाई गई है, हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। माशरे को जोड़ना सबसे बड़ा काम है। आपको याद रखना चाहिए कि माशरे को जोड़ने के लिए, आपस में इस्लाह करने के लिए झूठ तक बोलने की इजाजत दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैसा बिल काज़िबि मन अस्लह बैनन नास फक़ाल खैरन औ नमा खैरन, रवाहु तिर्मिदी शरीफ की रिवायत है कि वो शख्स झूठा नहीं है जो लोगों को जोड़ने के लिए झूठ बोलता है, यानी आपस में दोनों को जोड़ा जाए, दो ग्रुपों को जोड़ा जाए, दो रिश्तों को जोड़ा जाए, दो खानदान को जोड़ा जाए, दो ग्रुपों को जोड़ा जाए, उसके लिए वो दोनों के पास जाकर कुछ ऐसी बात करता है जो खिलाफ हकीकत होती है। इनसे जाकर कहता है कि वो आपकी तारीफ कर रहे थे, उनसे जाकर कहता है कि ये आपकी तारीफ कर रहे थे, हालांकि ऐसी बात नहीं होती है, लेकिन मकसद सिर्फ जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए माशरे को झूठ तक बोलने की इजाजत दी गई कि आदमी कोई खैर की बात कहता है या खैर की चीजें आपस में एक दूसरे को पहुंचाता है, कहा उसको झूठा नहीं कहा। इतना बड़ा काम है कि उसके लिए आदमी को झूठ तक बोलने की, खिलाफ हकीकत बात बोलने की इजाजत दी गई। इतने बड़े काम से हम दूर हो रहे हैं और हम ऐसी चीजों में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। हक बात के नाम पर ऐसे ऐसे मज़ामीन लिखे जाते हैं जिसका उस्लूब खुद बताता है इसका हक मकसद नहीं है, दुश्मनी मकसूद है। ऐसे अल्फाज, ऐसी जुबान इस्तेमाल की जाती है जो पुकार पुकार कर कहती है कि इसमें इखलास नहीं है, इसमें दुश्मनी छुपी हुई है। तो कहां तक हम इस तरह से अपनी मिल्लत को तोड़ते रहेंगे? आज की सबसे पहली जरूरत और आज के दिन का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि हम अपने नफ्स पर कंट्रोल करें, नफ्स को शरीयत के सामने झुकाएंगे। फिर ये हसद, बुग़्ज़, कीना जो सारी बीमारियों की जड़ है, सारे इख्तिलाफात की जड़ है, सारी साजिशों की जड़ है, ये बीमारी दब जाएगी और दिल नफरत के जज्बात से पाक और साफ हो जाएगा। आज की कुर्बानी का यही पैगाम है। बस यही 3 बातें थी जो इस वक्त अल्लाह ने ज़हन में डाल दी। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे और आज का ये दिन हम सब के लिए मुबारक बनाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।